Peace be upon you all. My dear learners, how are you all? I hope you are all well. You are safe and sound at your home. And during this corona pandemic situation, you are not going out of your home without any urgent piece of business. It is high time the authority of Hatbarabazar Secondary School decided to continue classes through the help of online. This is a newly introduced program of our school. From now on, from today, our teachers of Hatbarabazar Secondary School will help you by taking classes one after another. Different classes on different subjects will be run through online. However, today I am here to take a class of English first paper for the students of class 6. The students of class 6 are earnestly requested to attend the classes. Students who are watching this class will inform the students who are not aware of our online classes. However, today I am going to discuss the main topic. Before starting the class, I would like to ask you some questions. My dear students, have you heard the name of Aesop? Yes, many of you know about Aesop. Who was Aesop? Aesop was a great storyteller. কত মিনিট হলো কি করে বুঝবে? In your childhood, your grandfather or grandmother used to tell you different types of amazing stories. Our grandparents collected that interesting stories from this person, and this person was Aesop. So our today's lesson title is Aesop's Fable. Aesop Fable, ঈশপের উপকথা, এর বাংলা হবে ঈশপের উপকথা। Now I will discuss the main theme of the poem, of the text in English. Then we will go through the text with its Bengali meaning, and then we will learn some new words, its meanings, synonym, antonym, and its parts of speech. Then we will answer some short questions. Thus we will end our topic. However, long ago there lived a farmer in a certain village. The farmer had 7 sons. The sons always used to quarrel among themselves. Noticing that
the old man became worried and very thoughtful of the future of his sons. Thinking about their future, one day he called one of his sons. The old man thought that he would not live anymore. So he told them to come beside his bed. So the 7 sons came in front of the father, and the old man asked a servant to bring 7 sticks and told him to tie them with a rope. Thus, the servant made a bundle of sticks and brought the bundle to the old man. Then the old man told his eldest son to break the bundle. The eldest son tried his utmost, but he failed to break the bundle. The old man asked the same question to every of his boys, but the boys also failed to break the bundle, as the bundle was strong enough. However, when they all failed to break the bundle, the old man untied the bundle of sticks, and this time he gave a stick to each boy, and now he asked them to break the sticks. This time the boys easily could break the stick. From this story, we can learn that if we are united like the sticks, nobody can do any harm to us. And through this story, Aesop has taught us this moral lesson. Aesop used to tell stories with a moral fable, moral lesson. In his stories, there is always a moral. However, now I have already discussed the main theme of the text. Now we will go through the text. Take your textbook, follow me, how I pronounce the words, how I go through the text. Please bring your textbook and read with me. Aesop's fable, Aesopের উপকথা. Many hundreds of years ago, অনেক শত বছর আগে, Aesop, a Greek slave, Aesop নামে একজন ব্যক্তি, তিনি ছিলেন গ্রিসের একজন দাস, became famous for the fables he told. তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি যে নীতিকথার গল্প বলতেন, যে উপকথা বলতেন, সেই জন্য তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। After so many years, এত বছর পরেও, people all over the world still enjoy reading them today as much as the Greeks enjoyed listening to them long ago. এত বছর পরেও সারা বিশ্বের মানুষ আজ
এই গল্পগুলো পড়ে মজা পায়, ঠিক যেমনটা গ্রিসের মানুষরা মজা পেত অনেক অনেক আগে। গ্রিকের মানুষরা যেরকম, গ্রিক বলতে গ্রিক দেশের ওই গ্রিসের অধিবাসীদেরকে গ্রিকস বলা হয়। যেমন আমাদের বাংলা দেশের অধিবাসীদের আমরা বাংলাদেশি বলি, আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীদের আইরিশ বলে, আমেরিকার অধিবাসীদের আমেরিকানস বলে, এরকম। ইংরেজদের আমরা ইংলিশ বলি, এরকম। ওই দেশের অধিবাসীদেরকে বলা হয় গ্রিকস। এটা গেল আমাদের ঈশপ সম্পর্কে। এবার আমরা আসবো তার মূল গল্পটাই। মূল গল্পটা বলার আগে তোমরা একটা ছবি দেখো। দেখো একটা ছবি, আমার মনে হয় ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। দেখতে পেয়েছো। লং এগো অ্যান্ড ফার অ্যাওয়ে, বহু পূর্বে। লং এগো শব্দের অর্থ হলো বহু পূর্বে। অ্যান্ড ফার অ্যাওয়ে, এবং অনেক দূরে। দেয়ার ওয়াজ অ্যান ওল্ড ফার্মার, একজন বৃদ্ধ কৃষক ছিলেন। হু হ্যাড 7 sons, যার 7টা ছেলে ছিল। ওয়ান ডে, একদিন, the old farmer was lying on his bed and thought, একদিন এই বৃদ্ধ লোকটি তার বিছানায় শুয়েছিলেন এবং তিনি ভাবছিলেন, that he would not live much longer, তিনি আর খুব বেশি দিন বাঁচবেন না, এরকম চিন্তা করছিলেন। He called his sons before him, তিনি তার ছেলেদেরকে তার সামনে ডেকে পাঠালেন। He told a servant to bring in a bundle of 7 sticks tied together. তিনি তার একজন কর্মচারীকে বললেন, একজন চাকরকে বললেন 7টা লাঠি নিয়ে আসতে এবং সেগুলোকে বেঁধে নিয়ে আসতে, বেঁধে আটি করে নিয়ে আসতে। He handed the bundle to his oldest son and said to him, সেই লাঠির ওই বান্ডিলটি তার বড় ছেলেকে দিল এবং তাকে বলল, son, now break the bundle, হে বৎস, এখন এই বান্ডিলটা ভাঙো। The son tried with all his might, তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সেটা ভাঙার চেষ্টা করলো। But he could not break the bundle, কিন্তু সে তার এই লাঠির আটিটা ভাঙতে পারল না। One by one the other boys brothers tried, একের পর এক অন্য ভাইয়েরাও এটা চেষ্টা করলো। None of them was strong enough, তাদের মধ্যে কেউই যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না এই আটিটা ভাঙার ক্ষেত্রে। The father smiled, বাবা মৃদু হাসলেন। স্মাইল শব্দের অর্থ অল্প অল্প হাসা। Now my sons, untie the bundle, ও আমার ছেলেরা, এখন তোমরা এই আটিটা খুলে ফেলো। Each of you take a stick, প্রত্যেকে একটা করে লাঠি নাও। And try to break it, এখন তোমরা এটা ভাঙার চেষ্টা করো। This time they had no difficulty, এখন আর এটা লাঠিটা ভাঙতে তাদের তেমন কোনো সমস্যা হলো না। In a few moments all the sticks were broken, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবগুলো লাঠি ভেঙে গেল, ভাঙা হয়ে গেল। 30 মিনিট বলে হয়েছে। আচ্ছা। The old man looked at his sons affectionately, লোকটি স্নেহার্তভাবে তার ছেলেদের দিকে তাকালো and said, এবং বলল, রিমেম্বার, মনে রাখবা, in unity there is strength, একতার মধ্যেই বল নিহিত। এটা আমরা মূল টেক্সট পড়লাম। এখন এই মূল টেক্সটের উপর ভিত্তি করে তোমাদের 1 নম্বরে মাল্টিপল চয়েস করতে হয়। আমি তার আলোকে তোমাদেরকে এখন অল্প দু একটা ওয়ার্ড মিনিং দেখাবো। এই ওয়ার্ড মিনিং গুলো তোমরা খাতায় লিখে নেবে। কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ আমরা সেটাও একটু আলোচনা করব। প্রথমে যে শব্দটা আমি শেখাবো, ফেমাস, FAMOUS,
ফেমাস, শব্দটার উচ্চারণ হবে ফেমাস, ফয়কের রস্বই ময়াকার দন্ত স, ফেমাস। এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ? এটা অ্যাডজেক্টিভ। পার্টস অফ স্পিচ মোট 8 প্রকার, কিন্তু আমাদের একটা সাবজেক্ট, একটা ওয়ার্ডকে আমরা আবার 4টা ফর্মে ভাঙতে পারি। তার ভিতরে একটা হলো ফেমাস, এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ। এটাকে যদি আমি নাউন বানাই এখন, নাউনে পরিণত করি, তাহলে ওই ইউএস বাদ দিয়ে চলে যাবে, চলে আসবে ফেম, FAME, ফেম। তখন এর অর্থ হবে নাম বা যশ বা খ্যাতি, এরকম অর্থ এটা প্রকাশ করা যাবে। এটা নাউন, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তো এর অর্থ হলো বিখ্যাত। বিখ্যাত বা সুপরিচিত, নাম করা, এরকম অর্থ আমরা ব্যবহার করতে পারি। সিনোনিম হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ইমিনেন্ট, আরো ব্যবহার করতে পারি রেনন্ড, আরো করতে পারি ওয়েল নোন। এ সুপরিচিত, বিখ্যাত, ইমিনেন্ট, বিশিষ্ট, এলাকার নাম করা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলে, সেক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করি। এখন এই ওয়ার্ডটা তোমার মূল প্রশ্ন এরকম আসতে পারে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড বেস্ট ডেসক্রাইবস, দিয়ে পাশে ফেমাস ইনভার্টেড কমার ভিতরে দিয়ে দিল, দিয়ে নিচে তোমার 4টা অপশন দেবে। 4টা অপশনের মধ্যে যে কোনো একটা থাকতে পারে, সেখান থেকে তোমরা যে কোনো একটা অপশনে উত্তর দিয়ে দিবা। 3টা অপশন উল্টো পাল্টা থাকবে, আর এখান থেকে যেমন একটা অপশন তোমাদেরকে দেবে, সেক্ষেত্রে তোমার এই অর্থটা লিখতে হবে। যদি নাউন থাকে ওটা বাদ দিয়ে দিতে হবে, অ্যাডজেক্টিভের সাথে অ্যাডজেক্টিভ মিলবে, ভার্বের সাথে ভার্বের মিল করতে হবে, নাউনের সাথে নাউনের মিল করতে হবে, এইভাবে উত্তর করতে হয়। চলে গেল তাহলে আমাদের এটা। এরপর আমরা আর একটা ওয়ার্ড দেখবো, ব্রেক, BREAK, ব্রেক। এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ? এটা হচ্ছে ভার্ব। দেখো, ভেঙে ফেলা, ব্রেক শব্দের অর্থ হলো ভেঙে ফেলা। কোনো কিছু ভালো আছে, আমি ভেঙে ফেললাম, তাহলে একটা কাজ করলাম, কোনো কিছু করা, তাহলে এটা হচ্ছে ভার্ব। এর অর্থ হচ্ছে ভেঙে ফেলা। তারপর ডিফিকাল্টি, ডিফিকাল্টি এর শেষে ওয়াই আর TY আছে। কোন শব্দের শেষে যদি TION, SION, MENT, DOM, SHIP, NESS, ENCE এই সমস্ত সাফিক্স থাকে, তাহলে আমরা ওই ওয়ার্ডটিকে নাউন হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। TY থাকলে, TH থাকলে, এটাও নাউন হিসেবে আমরা বিবেচনা করি। তাহলে এটা নাউন। ডিফিকাল্টি কোন পার্টস অফ স্পিচ? এটা হচ্ছে একটা নাউন। এর অর্থ হচ্ছে অসুবিধা। মূল শব্দ ছিল হচ্ছে ডিফিকাল্ট, ডিফিকাল্ট মানে কঠিন, আর ডিফিকাল্টি মানে হচ্ছে কঠিনতা বা কাঠিন্য, এরকম। তো সেখান থেকে আমরা ভালো বাংলা বলেছি অসুবিধা। ঠিক আছে, এর সাথে আমরা প্রবলেম, ট্রাবল এইসব ওয়ার্ড সিনোনিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। আর একটা ওয়ার্ড আমি দেখাবো, দেখায় আজকের মতো আমরা আমাদের পাঠ শেষ করব। অ্যাফেকশনেটলি, অ্যাফেকশনেটলি, দেখো এই ওয়ার্ডটা শেষে LY আছে। কোন ওয়ার্ডের শেষে যদি LY থাকে, সাধারণত ওই ওয়ার্ডটা দু এক জায়গায় ব্যতিক্রম ছাড়া ওটা অ্যাডভার্ব হবে। তবে সিস্টারলি, ফাদারলি, মাদারলি, ব্রাদারলি এগুলো স্বভাবতই অ্যাডভার্বের মতো দেখতে হলেও মূলত এগুলো অ্যাডজেক্টিভ। এছাড়া বাকি LY যুক্ত থাকলে আমরা সেটাকে অ্যাডভার্ব হিসেবে বিবেচনা করব। এর অর্থ হলো স্নেহার্ত ভাবে, স্নেহার্ত ভাবে বা আবেগপ্রবণ ভাবে। তাহলে এর সাথে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি? সিনোনিম প্যাশনেটলি, প্যাশনেটলি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। আমরা এইভাবে সিনোনিম ব্যবহার করতে পারবো। 1 নম্বরের জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তোমরা ভালো করে বাসায় ডিকশনারি ব্যবহার করে এই টেক্সট থেকে পেজ নম্বর
73 ইসপস ফ্যাবল লেসন 24। এখান থেকে তোমরা আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট যে শব্দগুলো বুঝতে পারবা না, ডিকশনারি ব্যবহার করে ওই ওয়ার্ডগুলোর শব্দার্থ জানবা, দুটো করে সিনোনিম জানবা আর একটা করে অ্যান্টোনিম তোমরা বাসায় শিখবে। আশা করি উপকৃত হবে। এবার আমরা একটা প্রশ্ন শর্ট কোশ্চেন শিখব। কিভাবে শর্ট কোশ্চেনের উত্তর করতে হয়, 2 নম্বরে আমাদের এই সিন প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে 5টা শর্ট কোশ্চেনের উত্তর করতে হয়। সেখান থেকে আমরা এখন একটা বা 2টা কোশ্চেনের উত্তর কিভাবে করতে হয় আমি তোমাদেরকে দেখাবো। খেয়াল করো। 1 নম্বর প্রশ্নটা যদি এরকম থাকে, হোয়াই ওয়াজ ইসপ ফেমাস ফর? হোয়াই ওয়াজ ইসপ ফেমাস ফর এর বাংলা অর্থ হবে ইসপ কেন বিখ্যাত ছিলেন বা কি জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাহলে আমরা কিন্তু তোমাদেরকে টেক্সটের মূল টেক্সটে এটা পড়িয়েছি যে ইসপ বিখ্যাত ছিলেন তার ফ্যাবলের জন্য, তিনি যে গল্প বলতেন তার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাহলে উত্তরটা কিভাবে করতে হবে, এই উত্তরটা ঠিক যে টেন্সে থাকবে প্রশ্ন তার উত্তরটাও আমাদের সেই টেন্সে করতে হয়। আমরা এখন সেই টেন্সে করব। সাবজেক্ট কি আছে ইসপ, প্রথমে ইসপ বসাবো। ভার্ব কি আছে ওয়াজ, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে তাই করব। ইসপ ওয়াজ ফেমাস ফর দি স্টোরিজ হি টোল্ড। কি জন্য বিখ্যাত ছিল, এই যে ফর দ্য স্টোরিজ হি টোল্ড। আর মূল প্রশ্ন থেকেই কিন্তু আমরা উত্তরের অর্ধেকের বেশি অংশ নিয়ে নিয়েছি। প্রশ্নের ভিতরে অর্ধেকের বেশি উত্তর দেওয়া থাকে আর বাকিটুকু তো তোমার টেক্সটের ভিতরে তুমি পেয়ে যাচ্ছ, শুধু ফরম্যাটটা শিখে রাখবা। ইসব সাবজেক্ট ছিল, সাবজেক্ট বসাইছি, আর ওয়াজ ফেমাস ফর এটা হচ্ছে ফরম্যাট, কোন টেন্সে আছে সেই টেন্সটা আমরা ঠিক রেখেছি। রেখে এবার কেন বিখ্যাত ছিল এটা তো তোমার টেক্সটের ভিতরে আছে, সেখান থেকে আমরা উত্তর করেছি। এইভাবে প্রশ্নের উত্তর করতে হয়। তোমাদের মূল বইতে দেখো নিচে আরো 2-1টা প্রশ্ন দেওয়া আছে, তোমরা এই উত্তরগুলো করে নেবে নিজে নিজে, না পারলে আমার কাছে ফোন দিবে। Thank you. Dear learners, we are going to finish our lesson. We will meet in the next class. Till then, Allah Hafiz. Thank you all.